Hi students, I welcome all of you. This is our lecture on topology 2 for the students of semester 4. Till now we have completed unit number 1 of topology 2, paper number 16. Now let us see unit number 2, start unit number 2. Unit number 2, syllabus of unit number 2 covers these three topics: Urysohn's lemma, completely regular space, and Tikhonov space. After Urysohn's lemma, there will be Tid's extension theorem. For Urysohn's lemma, we also prove converse of Urysohn's lemma, and Tid's extension theorem also we cover converse of Tid's extension theorem. Then completely regular space and Tikhonov space. Tikhonov space are also known as T3.5 space. So start with Urysohn's lemma, but before that we have to see what is dyadic rational number. Dyadic rational number is well-known rational number. It is of the form a upon 2 raised to b. So 1 upon 2 raised to 1, that is 1 half. 1 upon 2 raised to 2, that is 1 by 4. Then 3 by 4, 5 by 4, etc. 3 by 8. All these are dyadic rational numbers. So denominator is always power of 2, where a is an integer and b belongs to n in co-prime terms. So a and 2 raised to b are in co-prime terms. So this is dyadic rational number. Now let's start Urysohn's lemma. What is Urysohn's lemma? Its statement is given here. Let X be a normal space. Normal space, now you know. And let A and B be two disjoint closed subspace of X. Disjoint closed subspace. That means they are closed and intersection of A and B is null set. If A and B are two disjoint closed subsets of X, not subspace. So let us correct it. A and B are two disjoint closed subsets of a normal space X. Then there exists a continuous real function f defined on X, all of whose values lies in closed interval AB. That means its codomain is closed interval AB, such that f of whole set A is equal to small a. That means for every x belongs to A, f of x equal to A, and for every y belongs to B, f of y equal to B. So here also there is a correction.
here it should be x for every x belongs to A and for every y belongs to B. So Eurizon's lemma is, if let A and B be two disjoint closed subsets of a normal space X, then there exists a continuous real function f defined on X, that means f from X to AB, close interval AB, such that f of A equal to small a and f of B equal to small b. So there must be, see, this A, for this closed set A, for every x belongs to A, f of x must be small a, and for every y belongs to B, f of y equal to B. This type of continuous function must be exist. This is general case close interval AB. So in proof of this lemma, first we prove this result for particular interval, close interval 0, 1. That means we will first take A equal to 0 and B equal to 1, and then for general case we will prove this result. So let us first prove this result for particular interval, close interval 0, 1. Given that A and B are disjoint closed subsets of X, so A intersection B equal to null. A intersection B equal to null, that means A is subset of complement of B, because there is no common point in A and B. So complement of B contains all points of A. Therefore A is subset of X minus B. આવું થાય ને, A intersection B equal to null set હોય તો A કોનો સબસેટ થાય? B ના કોમ્પ્લિમેન્ટ નો. તમારા વેન ડાયાગ્રામ થી તમે ચેક કરી શકો. વેન ડાયાગ્રામ લઈ અને એક સ્ક્વેર બનાવી એને U કયો, યુનિવર્સલ સેટ, અને એમાં બે સર્કલ બનાવો, એક સેટ A માટે એક સેટ B માટે, બંને ડિસજોઈન્ટ છે એટલે અલગ અલગ બનાવવાના. તો જે B નો કોમ્પ્લિમેન્ટ થાય બાકીનો પોર્શન U નો, એમાં જ આખો A સમાઈ જાય. So A is subset of X minus B. Here B is closed, therefore X minus B is open set in X. તો હવે X જે નોર્મલ સબસ્પેસ, નોર્મલ સ્પેસ આપેલો છે, એમાં એક આપણને ઓપન સેટ X minus B મળ્યો છે. તો અને એક આપણી પાસે ક્લોઝ સેટ છે A ક્લોઝ છે, X minus B ઓપન છે. તો આપણે એક થિયરમ પ્રૂવ કરેલું છે યુનિટ નંબર 1 માં. A ક્લોઝ સેટ હોય નોર્મલ સ્પેસમાં, એક કોઈ તમારી પાસે U ઓપન સેટ હોય, તો આપણે એક રિઝલ્ટ પ્રૂવ કર્યું છે A is subset of, there exists some open set V such that A is subset of V is subset of V closure is subset of U. આવું એક રિઝલ્ટ આપણે છેલ્લે આપેલું. આ ક્લોઝ સેટ A માટે છે, રેગ્યુલર માટે મેં તમને એક પોઈન્ટ માટે કરાવેલું આ થિયરમ, અને નોર્મલ માટે આ સેટ ક્લોઝ સેટ માટેનું જે થિયરમ હતું એ મેં તમને હોમવર્કમાં આપેલું, પણ એની પ્રૂફ મેં આપેલી છે પીડીએફમાં. પીડીએફ જે તમને પ્રોવાઈડ કરી છે એમાં આખી એની પ્રૂફ આપેલી છે. તો એ થિયરમનો અહીંયા યુઝ કરવાનો છે. નોર્મલ સ્પેસનો જે ટોપિક હતો એમાં લાસ્ટ થિયરમ, છેલ્લું થિયરમ, જે મેં તમને એક્સરસાઇઝમાં આપેલું, કારણ કે એની સિમિલર પ્રૂફ હતી અગાઉ રેગ્યુલર સ્પેસ માટેના રિઝલ્ટની સાથે. છતાંય મેં પ્રૂફ તો પીડીએફમાં તમને પ્રોવાઈડ કરેલી જ છે. તો એ થિયરમનો અહીંયા યુઝ કરવાનો છે. તો તમારી પાસે એક આ એક ક્લોઝ સેટ છે, આ એક ઓપન સેટ છે,
ક્લોઝ ઇઝ સબસેટ ઓફ ઓપન, એ ઇઝ સબસેટ ઓફ યુ એવું આપેલું હોય તો તમને વચ્ચે તમને વી મળે, જેથી કરીને એ ઇઝ સબસેટ ઓફ વી ઇઝ સબસેટ ઓફ વી ક્લોઝર ઇઝ સબસેટ ઓફ યુ થાય. તો એ રિઝલ્ટનો આપણે યુઝ કરીએ એટલે એ ઇઝ સબસેટ ઓફ, આપણને એક આવો ઓપન સેટ યુ હાફ મળશે. એનું નામ આપણે યુ હાફ આપીએ છીએ. ધેર એક્ઝિસ્ટ હાફ એટલા માટે આપીએ છીએ કે જેમ જેમ વચ્ચે મળતા જાય એના નવા નવા નંબર્સ આપણે એ રીતના આપતા જઈએ. આ બાજુ જેમ તમે રિયલ લાઇનની જેમ તમે જેમ લેફ્ટ સાઈડ જશો એમ આપણે આ સફિક્સનો નંબર છે, રેશનલ નંબર જે છે ડિક્રીઝ કરતા જશું. આ બાજુ રાઈટ સાઈડ જેમ આગળ વધશો એમ તમારે એને નંબરને ઇન્ક્રીઝ કરતા જવાનો. એટલા માટે આવા ડાયડિક રેશનલ નંબરનો યુઝ કર્યો છે. તો by that theorem there exists an open set U half such that A is subset of U half is subset of U half closure is subset of X minus B. હવે અહીંયા તમે જોશો આ રિઝલ્ટ નંબર 1 માં તો A ક્લોઝ છે અને આ છે U half છે એ ઓપન છે. તો ફરી તમે આ સ્થિતિ આવી ગયા, A is subset of X minus B where A is closed and X minus B is open. તો માત્ર આ એક બે સેટનો જે રિલેશન આપ્યો છે, A is subset of U half where A is closed and U half is open. તો એમાં ફરી પાછો ઓલા થિયરમનો યુઝ કરીએ તો આની વચ્ચે તમને એક ઓપન સેટ મળશે. એને નંબર આપીએ આપણે U1/4. તો A is subset of U1/4 is subset of U1/4 closure is subset of U half. તો આના પરથી આપણને આ રિઝલ્ટ મળશે. એવી રીતે આ બીજા બે સેટ જે આપેલા છે, U half closure is subset of X minus B. Here U half closure is closed set because closure is always closed set and X minus B is open set. તો ફરી પહેલા આના જેવું થઈ ગયું, એક આ બાજુ ક્લોઝ આ બાજુ ઓપન. તો વચ્ચે તમને એક ઓલો ઓપન સેટ બીજો મળશે. એનો નંબર આપણે ઇન્ક્રીઝ કરતા જઈશું. આ બાજુ ગયા એટલે ડિક્રીઝ કર્યો, 1/4 આવ્યો. આ બેની વચ્ચે U half અને X minus B ની વચ્ચે જે મળે છે એને આપણે આપીએ U3/4. તો U half closure is subset of U3/4 is subset of U3/4 closure is subset of X minus B. તો પેલા જે શરૂઆતમાં આપણને જે ચાર સેટનો રિલેશન મળ્યો હતો એના 4 ના 8 થયા, કારણ કે આ 2 ના પાછા 4 થયા, આ 2 ના 4 થયા. તો એ બંનેને કમ્બાઈન કરીએ તો આખું ફ્રોમ 2 and 3 we get A is subset of U1/4 subset U1/4 closure subset U half subset U half closure subset U3/4 subset U3/4 closure is subset of X minus B. હવે આને આ કન્ટિન્યુ રાખીએ, અગેન તમને પેર મળતી જ જાય ક્લોઝ ઓપન ની. જો આ એ ક્લોઝ તો આ ઓપન, આ ક્લોઝ તો આ ઓપન, આ ક્લોઝ તો આ ઓપન. તો હવે તમારે 1/4 અને 1 આ જે છે U A અને U1/4 એની વચ્ચે 1/4 થી નાના નંબર વાળો નંબર સફિક્સ લેવાનો અને એવો ઓપન સેટ મળશે. આ બાજુ જઈએ આપણે તો આ ક્લોઝ અને આ ઓપન. તો અહીંયા 1/4 થી મોટો અને 1/2 થી નાનો એવો નંબર લેવાનો. તો 1/8 થશે. 1/4 થી નાનો, સોરી મોટો અને 1/2 થી નાનો. તો એવો નંબર ડાયડિક રેશનલ નંબર શોધવાનો કે જેથી કરીને આ બેની વચ્ચે આવે. મોસ્ટલી 1/8 આવશે, કરી જોજો. ફરીથી તમારે આ બેની વચ્ચેનો નંબર લેવાનો, આ બેની વચ્ચેનો નંબર લે. હવે અહીંયા બીજો એક નંબર 3/4 થી મોટો લેવાનો. તો આ રીતે તમારે આને કન્ટિન્યુ કરી શકો તમે. તો કન્ટિન્યુ ઇન ધીસ વે, ટૂંકમાં તમે જેમ લેફ્ટ સાઈડ જશો એમ તમારો સફિક્સ નાનો થતો જશે, રાઈટ સાઈડ જશો એમ તમારો સફિક્સ મોટો થશે. તો કન્ટિન્યુ ઇન ધીસ વે we get the following result. For dyadic rational numbers T1 T2 belongs to D, where D એટલે set of dyadic rational numbers. D શું છે અહીંયા બતાવ્યું છે, D is equal to subset of m upon 2 raised to n type number where n equal to 1 to m and
1, 2 and so on, and m equal to 1, 2 up to 2 raised to n minus 1. તો આ ટાઈપનો એક ડાયડિક રેશનલ નંબર 2 t1 t2 આપેલા હોય તો એના માટે તમને there exist open sets u t1 u t2 in x such that t1 less than t2 implies જો t1 અચ્છા એક સેકન્ડ આ બાજુ નાનો થતો જાય છે 1/2 1/4 એમાં આમ નાનો થતો જાય છે લેફ્ટ સાઈડ રાઈટ સાઈડ વધતો જાય છે બરાબર ને તો બરાબર પહેલા મેં આમ જ કીધું હતું તો આ t1 નાનો છે એટલે અહીંયા t1 આવ્યું a is subset of u t1 is subset of u t1 closer is subset of u t2 કારણ કે t2 મોટો છે એટલે આ સાઈડ આવશે is subset of u t2 closer is subset of x minus b. તો આ ટાઈપનો રિલેશન તમને t1 t2 બે રેશનલ નંબર ડાયડિક રેશનલ નંબર આપ્યા હોય with t1 less than t2 તો તમને આ ટાઈપનું રિલેશન મળશે એમાં આવા સેટ્સ મળશે આમાં u t1 ઓપન છે u t2 ઓપન છે પણ એનો ક્લોઝર લઈએ ત્યારે ક્લોઝ થાય છે એ ક્લોઝ છે x minus b ઓપન છે તો આ એક રિલેશન આપણને મળ્યો છે. નાઉ ડિફાઇન એ ફંક્શન આપણે મૂળ તો આપણું કામ શું હતું એક કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન મેળવવાનું હતું કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનમાં કોડોમેન છે એ બી ની જગ્યાએ આપણે પર્ટિક્યુલર 0 1 કર્યો છે સો નાઉ ડિફાઇન એ ફંક્શન f from x to 0 1 as હવે આ રીતે આપણે ડિફાઇન કરીએ f of x equal to 0 if x belongs to ut for every t belongs to d એટલે જો x છે આ દરેક ut માં આવતા હોય જો હવે આમાં હોય x તો એનો મતલબ આમાં પણ હોય દરેકમાં હોય તો x minus b માં પણ ઓટોમેટિક હશે તો દરેક ut માં આમ જેટલા તમે આ બાજુ લેતા જાઓ ut એ બધામાં હોય જ એ ક્યારે એવું બને કે a માં હોય તો એ બધામાં હોય તો એમાં ન હોય એવું પણ બની શકે પણ આ ક્લોઝ છે એટલે બાઉન્ડ્રી સિવાયના પોઈન્ટ હોય એની બાઉન્ડ્રી સિવાયના બધા પોઈન્ટ તે બધામાં આવી શકે બધા ઓપન સેટમાં આવી શકે તે બધા ut માં હોય તો f of x equal to 0 એટલે a નો પોઈન્ટ બધા ut માં હશે જ એટલે f of a equal to 0 થઈ જાય અને બધામાં ન હોય વચ્ચેથી કંઈકથી હોય તો જ્યાંથી હોય જેટલામાં ન હોય વચ્ચે હોય સપોઝ u 3/4 થી શરૂ થાય છે એ પોઈન્ટ તો આગળ બધામાં હશે કારણ કે બાકી તો સુપર સેટ આવતા જાય છે એટલે u 3/4 માં હોય તો નથી કોમાં શેમાં તો કે u હાફ માં નથી u 1/4 માં નથી તો જે હાફ 1/4 પછી આગળ જેટલા નંબર આવે એ બધા એનો સુપ્રીમમ t લેવાનો x not belongs to ut જેટલા ut માં ન હોય એ બધા t નો સુપ્રીમમ લ્યો એને f of x કહો તો ધારો કે 3/4 થી 3/4 માં છે અને એની પહેલામાં નથી તો એનો સુપ્રીમમ થશે હાફ એ રીતે તો આવા તો ઘણા બધા પોઈન્ટ હશે ને જે કોઈ છે 3/4 સુધીમાં નહીં હોય ને આનીથી આગળમાં હશે તો એનો સુપ્રીમમ 3/4 આવશે કોઈનો સુપ્રીમમ પાછળ નેક્સ્ટ નંબર આવશે એ બધાનો સુપ્રીમમ તમે જ્યારે લેશો ત્યારે 1 થઈ જશે એટલે બી વાળા પોઈન્ટ જે છે એ બધામાં 1 થવું જોઈએ આગળ આપણે તો આ રીતે આપણે ડિફાઇન કર્યું છે then all values of f lies in 0 1 because જો મિનિમમ વેલ્યુ 0 આવી અને મેક્સિમમ વેલ્યુ આ રેશનલ નંબરનો સુપ્રીમમ છે રેશનલ નંબરનો સુપ્રીમમ જે ડાયડિક રેશનલ નંબરનો સુપ્રીમમ 1 થશે 1 થી વધારે તો થશે જ નહીં કારણ કે કોપ્રાઇમ ટર્મ છે એટલે કોપ્રાઇમ ટર્મનો સુપ્રીમમ મેક્સિમમ સુપ્રીમમ 1 થાય એટલે 0 અને 1 ની વચ્ચે જ વેલ્યુ આવશે તો all values of f lies in
ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 1. હવે ક્લિયરલી f ઓફ a ઇક્વલ ટુ f ઓફ a એટલે a નો કોઈ પણ પોઈન્ટ દરેક યુટી માં હશે, એટલે દરેક યુટી માં હોય એટલે આન્સર 0. તો f ઓફ a ઇક્વલ ટુ 0. f ઓફ b એટલે b ના બધા પોઈન્ટ, તો b ના બધા પોઈન્ટ જે છે એ આની બહાર હોય ને, x માઇનસ b ની બહાર. તો x માઇનસ b ના બધા પોઈન્ટ માટે આ બધા યુટી નો ઉપયોગ થાય, રાઈટ. તો મેક્સિમમ એનો તો એ કેટલાકમાં ન હોય ને કેટલાકમાં હોય, હમણાં જે મેં તમને સમજાવ્યું તો કેટલાકમાં 1/2 3/4 આવા બધા નંબર્સ આવે સુપ્રીમમ એનો, એ બધાનો સુપ્રીમમ લેવાનો થાય, એ બધાનો સુપ્રીમમ એટલે 1 થાય. કારણ કે x માઇનસ b ના પોઈન્ટ જે છે એ b નો પોઈન્ટ છે એ આમાં x માઇનસ b માં નથી, x માઇનસ b માં નથી એટલે આ એક યુટી માં નથી. એટલે દરેક ડાયડિક રેશનલ નંબરનો સુપ્રીમમ લેવાનો થાય. તો દરેક ડાયડિક રેશનલ નંબરનો સુપ્રીમમ લ્યો એટલે 1 થાય. તો f ઓફ b ઇક્વલ ટુ 1 થાય. સમજ્યા? b નો એક પણ પોઈન્ટ આમાં તો નથી x માઇનસ b માં, x માઇનસ b માં નથી એટલે કોઈમાં નથી એટલે જેમાં નથી એનો સુપ્રીમમ લેવાનો છે. તો બધા ડાયડિક રેશનલ નંબરનો સુપ્રીમમ લેવાનો છે b ના પોઈન્ટ માટે, તો એ 1 થશે. સો f ઓફ b ઇક્વલ ટુ 1. તો હવે આપણે ખાલી પ્રૂવ કરવાનું રહ્યું, આ જે પ્રૂવ કરવાનું હતું યુરાઇઝન્સ લેમામાં આવું ફંક્શન મળે કે f ઓફ a ઇક્વલ ટુ a આપણા કેસમાં 0, f ઓફ b ઇક્વલ ટુ b આપણા કેસમાં 1. તો એ તો થઈ ગયું. તો હવે પ્રૂવ કરવાનું રહ્યું કન્ટિન્યુઅસ છે આ ફંક્શન, કન્ટિન્યુઅસ રિયલ ફંક્શન f. x પર ડિફાઇન તો કર્યું જ છે, ઓલ ઓફ હુઝ વેલ્યુઝ લાઈ ઇન ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 1 એ પણ આપણે જોઈ લીધું. તો હવે બાકી રહ્યું કન્ટિન્યુટી. તો આ ફંક્શન જે આપણે ડિફાઇન કર્યું છે એ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન છે એટલું આપણે બતાવવાનું રહેશે. તો કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન માટે અગાઉ આપણે જોયેલું છે કે કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન માટે શું કરવાનું હોય છે કે આની અંદર જે ઓપન સેટ હોય એની ઇન્વર્સ ઇમેજ x માં ઓપન થવી જોઈએ, અથવા તો આની અંદર 0 1 ક્લોઝ ઇન્ટરવલ જે છે એમાં ક્લોઝ સેટ હોય તો એની ઇન્વર્સ ઇમેજ x માં ક્લોઝ થવી જોઈએ. બેમાંથી એક પ્રૂવ કરવાનું છે. તો આપણે આવું પ્રૂવ કરશું કે આમાં જે ઓપન સેટ છે 0 1 ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 1 માં, એ ઓપન સેટની દરેકની ઇન્વર્સ ઇમેજ x માં ઓપન છે. આવું બતાવી દઈએ તો f ને આપણે કન્ટિન્યુઅસ છે એવું કહી શકીએ. તો આપણે 0 1 ની અંદરના ઓપન સેટ લેવાના છે. તો 0 1 ના ઓપન સેટ્સ લેવા માટે we know that the collection of sets script s equal to close open interval 0c and open close interval c1 where c lies in between 0 and 1. એટલે આ ઇન્ટરવલની વચ્ચેનો કોઈ c છે અને આના બે ભાગ કર્યા, બે ભાગ આવી રીતે કર્યા. તો આ જે ક્લોઝ ઓપન અને ઓપન ક્લોઝ ઇન્ટરવલ છે અગાઉ આપણે વાત કરેલી છે કે these are the open sets in ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 1. તો આ બધા ઓપન સેટ્સ અને આવી ગયા. ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 1 ના તમામ ઓપન સેટ્સ નું ફોર્મેટ જે છે એ આમાં આવી ગયું. તો this form an open subbase for 0 1. તો હવે આપણે એટલું જ પ્રૂવ કરવાનું રહે કે આ ટાઈપનો જે ઓપન સેટ છે એની ઇન્વર્સ ઇમેજ x માં ઓપન છે, અને બીજું આ ટાઈપનો ઓપન ઇન્ટરવલ જે છે એની ઇન્વર્સ ઇમેજ x માં ઓપન સેટ છે. So hence it is sufficient to show that f inverse close open interval 0c and f inverse open close interval c1 are open sets in x. તો આ બે વસ્તુ આપણે પ્રૂવ કરશું. Now since 0 less than c less than 1, if fx less than c,
એફ ની વેલ્યુ જો સી કરતા નાની હોય, હવે સી કોઈ એક વેલ્યુ નક્કી કરી નાખો તમે, સપોઝ 3/4 જે છે, આ 3/4 જે છે એ એક્સ ની વેલ્યુ છે, સોરી સી ની વેલ્યુ છે. તો સી કરતા એફ નાનો થવો જોઈએ એવું કહે ને આપણને, એફ લેસ ધેન સી. એટલે આ 3/4 કરતા નાનો થાય એટલે એફ ની વેલ્યુ થાય 1/2 કે બીજું કોઈ પણ, એની વચ્ચે 1/1/2 અને 3/4 ની વચ્ચેનો નંબર પણ થઈ શકે, પણ 3/4 કરતા નાનો રહેવો જોઈએ. તો એનો મતલબ 3/4 કરતા નાનો ક્યારે આન્સર? સુપ્રીમમ ઓફ ટી એક્સ નોટ બિલોંગ્સ ટુ યુટી જે છે એની વેલ્યુ 3/4 કરતા નાની રહેવી જોઈએ. તો એવા ટી લેવાના છે જેનો સુપ્રીમમ 3/4 કરતા નાનો રહે અને એવા ટી યુટીમાં એક્સ બિલોંગ ન કરે. તો એની કરતા આગળમાં બિલોંગ કરે. U1/2 એટલે U3/4 અને એ સિવાયના જે બધા જે આગળના પેલા જે છે યુટી એ દરેકમાં બિલોંગ કરે. તો જે ટી આપ્યો છે ટી સી કરતા મોટો હોય ત્યારે બિલોંગ કરે. સોરી, U3/4 આ સી ની વેલ્યુ આ છે ને, તો 3/4 કરતા ટી લેસ ધેન સી હોય, ટી કેવો લેવાનો? ટી લેસ ધેન સી હોય તો એવા યુટી તમામમાં હોય. સોરી, ફોર સમ ટી લેસ ધેન સી. હા, કારણ કે આની વેલ્યુ સુપ્રીમમ ઓફ ટી ની વેલ્યુ કેવી આવવી જોઈએ? સપોઝ 3/4 થી નાની વેલ્યુ જે આપણે લીધી છે એ સુપ્રીમમ ઓફ ટી થવો જોઈએ. તો ફરી એની પછીના કોઈક સેટમાં ડાયરેક્ટ રેશનલ નંબર તો કન્ટિન્યુઅસ તમને મળ્યા જ કરશે. તો એની કરતા મોટા રેશનલ નંબર માટે તમને ફરીથી એમાં ટી એક્સ બિલોંગ કરતો હશે અને એની કરતા નીચેનામાં ક્યાંય બિલોંગ નહીં કરતો હોય, એવું થાય. તો આની કરતા 3/4 થી નાનો નંબર એવો એક મળે કે જેમાં એ બિલોંગ કરતો હોય. તો x belongs to ut for some t less than c. Therefore, હવે તો એનો મતલબ શું થયો? f inverse close open interval 0c equal to f inverse close open interval 0c equal to set of all x such that f of x less than c. f of x less than c થાય એવા x તમે લઈ લો તો એવા બધા પોઈન્ટ્સ નો સેટ જે છે એ 0 થી c વચ્ચે આવશે એની ઇમેજ. fx less than c નો મતલબ 0 to c. તો આવા બધા પોઈન્ટ એવા x લેવાના છે કે જેથી fx less than c થાય. So this is the union of ut where t less than c. એ આના પરથી f inverse 0c equal to આ થાય તો બાય ડેફિનેશન ઇનવર્સ ની કે ભાઈ 0 થી c વચ્ચેના પોઈન્ટ લેવાના છે એટલે fx ની વેલ્યુ c થી નાની રહેવી પડે. આ તો આના ઉપરથી જ આવી જાય, પણ આ શું છે તો એ આના ઉપરથી આવશે કે એવા યુટી કે ટી લેસ ધેન સી થાય એવા યુટી લઈને એનો યુનિયન. સિમિલરલી fx ગ્રેટર ધેન સી હોય તો x is outside of ut closure for some t greater than c. તો પછી f inverse c1 નો સેટ કયો થાય તો એવા x કે જેથી c કરતા
વધારે હોય, fx ગ્રેટર ધેન c થાય, fx ગ્રેટર ધેન c. તો એના માટે outside of ut closure for some t greater than c. So union of outside of ut closure means x minus ut closure. આનો યુનિયન લો with t greater than c. તો આ રીતે તમને આ બંનેની ઇન્વર્સ ઇમેજ મળી. તો બંનેની ઇન્વર્સ ઇમેજમાં જોઈએ આપણે તો પહેલામાં union of ut. Here ut are open sets. So arbitrary union of open set is open. Therefore this is open. અને સેકન્ડ કેસમાં ut closure is closed set. So x minus ut closure is open set. So this is union of arbitrary union of open set. That means it is open set. So this is also open set. Here ut and x minus ut closure are open sets and countable union of open sets is open. Hence f inverse 0c and f inverse c1 are open sets. તો જે કરવાનું હતું કન્ટિન્યુટી માટે પ્રૂવ એ થઈ ગયું. Therefore f from x to 0 1 is continuous function such that f of a equal to 1 sorry અહીંયા 0 આવવું જોઈએ, 0 and fb equal to 1. તો આ એક આપણે કરેક્શન કરી લઈએ. તો આપણે પર્ટિક્યુલર કેસ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 1 માટે પ્રૂવ કર્યો કે f is continuous અને f of a equal to 0 f of b equal to 1 થાય. હવે જનરલ કેસ લઈએ એટલે 0 1 ના બદલે જનરલ a b ઇન્ટરવલ લેવા પડશે. તો ઉપરના કેસ ઉપરથી બાય અબવ કેસ there exists a continuous function. હવે ઉપર આપણે f લઈને પ્રૂવ કર્યું. હવે આપણે એનું નામ f નું નામ બદલી નાખીએ f0 from x to 0 1 with f0 of a equal to 0 f0 of b equal to 1 and 0 less than or equal to f0 x less than or equal to 1. That means all values of f0 lies between 0 and 1. Now define a function. હવે આપણે ફંક્શન એક બીજું નવું ફંક્શન ડિફાઇન કરીએ h. h from close interval 0 1 to ab as follows. h of t equal to a into 1 minus t plus bt for every t belongs to close interval 0 1. આ ફંક્શન આપણે જાતે ડિફાઇન કર્યું છે, એ બી ઇન્ટરવલ આપેલો છે. તો આ ફંક્શનનું જે ડેફિનેશન છે તમે જોયેલી હશે અગાઉ રેખાના પ્રાચલ સમીકરણમાં. તો રેખાના પ્રાચલ સમીકરણ વાળું જે ફંક્શન છે એ કન્ટિન્યુઅસ હોય છે એટલે ધીસ ઇઝ ઓલસો કન્ટિન્યુઅસ. સો ધીસ ફંક્શન ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન. Now take f equal to h composition f0. h નો f0 સાથે composition લઈએ તો એનો ડોમેન x થઈ જશે અને કોડોમેન 0 1 માંથી ab થઈ જશે. તો f from x to ab and f is composition of two continuous function. આ પણ continuous છે, અગાઉનું f0 પણ continuous હતું. બંનેનું composition લીધું તો we know composition of two continuous function is continuous. Therefore f is continuous function. Also f of a equal to અગાઉમાં 0 થતું હતું, f of b 1 થતું હતું. એની વેલ્યુ આપણે અહીંયા મૂકશું h composition f0. તો f of a means h composition f0 of a. તો f0 of a that is 0. So h ની ડેફિનેશન માં 0 મૂકવાનું t equal to. તો t equal to 0 મૂકીએ તો આન્સર આવ્યો a. So f of a equal to small a. f of b equal to f0 of b is 1. તો t ની વેલ્યુ h ની ડેફિનેશન માં t ની વેલ્યુ 1 મૂકવાની. તો આન્સર આવ્યો b. So f of b equal to small b. અને દરેકની વેલ્યુ a અને b ની વચ્ચે જ રહેશે. આ f
સ્મોલ કરવાનો છે અહીંયા. A less than or equal to small f of x less than or equal to b for every x belongs to x. This completes the proof. જે પ્રૂવ કરવાનું હતું એ થઈ ગયું. અહીંયા આપણે એક સ્મોલ એફ કરી દઈએ કરેક્શન, એટલે આપણું આજનું કામ પૂરું. આપણે યુરાઇઝોન્સ લેમાનો એક પાર્ટ કર્યો. હવે પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કોન્વર્સ કરશું અને ટીડ્સનું કોન્વર્સ કરશું. તો અહીંયા એક કરેક્શન કરી દઈએ, સ્મોલ એફ એક્સ. It is done. So today's work is finished. Thank you very much.